We are called by God. We are chosen by God. We were here to fulfill the plans and purpose of God on this earth. The word of God is more alive than anything. Amen. To sustain the weary. That is the only purpose of my ministry. దేవుని యొక్క వాక్యము ఆకాశమును తెరుస్తుంది. నేను మీ పానీయమును మీ ఆహారమును ఆశీర్వదించేదని మీ మధ్య నుంచి రోగమును తీసివేదను. I am God that heals. I am Jehovah Rapha. God wants to introduce you to your own uncovered and discovered unlimited strength. This is your day of breakthrough. This is the day of miracles. This is the day that you need to shake the dust of the past and rise up and receive your king. మన సువార్త చెప్తా ఉంటే దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మనుషులను ఒప్పింపజేస్తూ ఉంటాడు. మనిషిని తన రూపమందు, తన పోలికగా, తన స్వరూపమందు నరునిగా సృష్టించాను. దేవుని యొక్క ఆత్మ మీరు నివసించేలా మీరు శరీర స్వభావం గలవారు కాదు, కానీ ఆత్మ స్వభావం గలవారు. మన జీవితానికి దేవుని యొక్క వాక్యము అది ఆధారం. The greatest thing in our life is God speaking to us. Amen. Hallelujah. మన జీవితంలో చాలా చాలా గొప్ప సంగతి ఏంటి అంటే దేవుడు మనతో మాట్లాడటం. An encounter with God, an encounter with the Word of God. Amen. That's the most luxurious thing on this earth. Amen. Hallelujah. I'm going to talk about various dimensions to see the fulfillment of God's promises. దేవుని యొక్క వాగ్దానములు మన జీవితంలో నెరవేర్చబడటానికి నెరవేర్చబడినట్లుగా నేను various dimensions I'm going to talk today. Okay. So I want you to quickly turn to where we left off. Amen. Let's turn to 2 Kings chapter 7. రెండో రాజుల గ్రంథం 7వ అధ్యాయం. 2 Kings chapter 7. And let's read verse 5. 5వ వచనం. సంధ్య చీకటి యందు సిరియన్ల దండుపేటలోనికి పోవాలని లేచి సిరియన్ల దండు వెలుపలి భాగం నొద్దకు రాగా అచ్చట ఎవరును కనబడకపోయింది. God always works with people who will take the risk of faith. ఎవరైతే విశ్వాస సంబంధమైన రిస్క్స్ని, ఆ స్టెప్స్ని తీసుకోవటానికి ఇష్టపడతాడో దేవుడు వాళ్ళ పక్షంలో పనిచేస్తాడు. Amen. See, people were living in their comfort zone. Your comfort zone is very dangerous. ఇంకా చెప్పాలి అంటే most people die or most people live a life that is dead because of their comfort zone. చాలామంది సజీవులుగా ఉన్నారన్న పేరే కానీ వాళ్ళ జీవితం ఎప్పుడో ఆగిపోయింది. ఎక్కడ ఆగిపోయిందంటే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ సౌకర్యవంతమైన జీవితంలో అడుగు పెట్టారో అక్కడ వాళ్ళ లైఫ్ ఆగిపోయింది. కంఫర్ట్ జోన్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ ది బిలీవర్. Amen. You are a pioneer. Amen. Hallelujah. You need to move into places that you have never been before. ఇంతకు ముందు వెళ్ళని ప్రదేశాలకి మనం వెళ్ళాలి. Amen. చూడండి, the easiest way to have perpetual blessing or perpetual breakthrough, perpetual అంటే ఎడతెగని ఆగని బ్లెస్సింగ్స్ మీ లైఫ్లో, మీ ఫ్యామిలీలో మీరు చూడాలంటే the moment you receive or you achieve a comfort zone, మీరు ఏం చేస్తారంటే put your children to work. మీకు కంఫర్ట్ జోన్గా ఉన్న ప్లేస్లో పిల్లల్ని కూడా కంఫర్ట్ జోన్లో పెట్టేస్తే you will make weak people. You have to make your children busy even in that comfort zone. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ఇది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Don't make any luxury or any comfort. ఏ లగ్జరీ అయినా, ఎనీ కంఫర్ట్, ఏ కంఫర్ట్ అయినా సరే మీ విశ్వాసమును ముందుకెళ్లకుండా ఆపే స్టంబ్లింగ్ బ్లాక్ లాగా చేసుకోవద్దు. డోంట్ మేక్ యువర్ లగ్జరీ బికమ్ ఏ స్టంబ్లింగ్ బ్లాక్. Amen. Hallelujah. With God there is more.
Amen. Hallelujah. See, one of the comfort zones that I moved is we have 2 services now. Come on, hallelujah. Avuna kada? I moved out of my comfort zone because I'm believing God. The first service to be completely full and the second service to overflow. Amen. Hallelujah. And to prepare, ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్గా before I used to start my journey from ఫ్రైడే నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, చేసేవాడిని సండే సర్వీస్కి. నౌ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ టు pray from Wednesday. Amen. Hallelujah. So moving out of my comfort zone and then increasing my physical capacity, na body యొక్క capacity, and then my endurance capacity. Amen. ఎందుకని అంటే because God has prepared some things for you. మన విశ్వాసం మనకు ఎప్పుడు కూడా కుష్టి పట్టకూడదు. So your faith should never be affected with leprosy. In other words, insensitive Christianity is a leprous life. దేవుని యొక్క నడిపింపు తెలియని క్రైస్తవ జీవితము అది కుష్టి రోగము లేకపోతే కుష్టు పట్టిన జీవితంతో సమానం. చూడండి, కుష్ఠరోగం అంటే ఏంటి అంటే యూ లూజ్ సెన్సిటివిటీ, ఫిజికల్ సెన్సిటివిటీ. కుష్ఠరోగం వచ్చిన వాళ్ళకి చేతులు ఏళ్ళు తినేయటం, లేకపోతే అక్కడక్కడ యూ సీ బాడీ యూ సీ దోస్ ఆర్గన్స్ ష్రింకింగ్. కొంత ఏమో కుష్టి తినేస్తుంది, ద లెప్రసీ విల్ లీడ్. కొంత ఏంటి అంటే దే లూజ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ దర్ ఇన్సెన్సిటివిటీ. అంటే సపోజ్ వాళ్ళు వేడిది ఏమైనా పట్టుకున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళకి తెలియదు. సో శరీరాన్ని అది ఎఫెక్ట్ అవటం, లేకపోతే డోర్లో పడి నలిగింది అనుకోండి, దే డోంట్ గెట్ దట్. They don't get pain, they don't get physical pain. They were hurt but they don't feel it. So that is a very dangerous life. So అందుకని always ask God to keep your spirit busy. అందుకని it's important for you to have prayer goals. మీరు ఆత్మీయంగా ఎప్పుడు if you want to live a life, a spiritual robust life to speak, ఆత్మ సంబంధంగా మీరు ఎప్పుడు ఆ పడిపోని జీవితాన్ని జీవించాలంటే కన్స్ట్రక్ట్ యువర్ లైఫ్ అరౌండ్ యువర్ ప్రేయర్ గోల్స్. మీరు ప్రార్థన గోల్స్ చుట్టూ మీ యొక్క జీవితాన్ని కట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మీ జీవితంలో ఎప్పుడు మీరు కిందకి పడిపోరు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. Hallelujah. See, when you begin to move from your comfort zone, God will begin to release things that you have never imagined. Or inka cheppalante, God will release things beyond your capacity. మన సామర్థ్యమునకు మించి దేవుడు తన యొక్క కార్యములను మన జీవితంలో ఆయన జరిగిస్తాడు. Amen. So verse 5 is very powerful. They arose at twilight to go to the camp of the Arameans. When they came to the outskirts of the camp of the Arameans, behold, there was no one there. Hallelujah. No one there. Amen. Children, you need to conquer something in your heart before you conquer something in the outside. You need to conquer things in the inside. Hallelujah. మనము బయట స్వాధీనపరచుకోకముందు, లేకపోతే బయట దేనన్నా పొందుకోకముందు మన హృదయములో దాన్ని పొందుకోవాలి. There is this powerful saying in the word, do not quench the spirit. ఆత్మను ఆర్పకుడి. Do not despise prophetic utterances. What does the Telugu translation say? Yeah, ప్రవచించుటను నిర్లక్ష్యము చేయకుడి. So do not despise prophetic utterances. అంటే దేవుడు మీకు ఏదైతే ప్రవచనాత్మకమైన మాటలు మీతో మాట్లాడుతున్నాడో వాటిని ఆపద్దు. Why? Because the things that you are speaking is where you are heading. మీరు ఏమైతే మాట్లాడుతున్నారో ఆ దిశగా దేవుడు మీ గమ్యాన్ని లేకపోతే మీ జీవితాన్ని నడిపిస్తున్నాడు.
And do not quench the Holy Spirit, or do not quench the leading of the Holy Spirit. దేవుని యొక్క ఆత్మ ఆయన నడిపిస్తున్నప్పుడు దానిని ఏ మాత్రము కూడా ఆ నడిపింపును మీరు ఆర్పకూడదు. సో యూ డు నాట్ పుట్ వెట్ బ్లాంకెట్స్ ఆన్ హాట్ ఫైర్. ఏమైందంటే దేవుని యొక్క నడిపింపు మీకు వస్తున్నప్పుడు మీరు దాన్ని ఆర్పేస్తే ఏమైందంటే యూ విల్ నాట్ గో ఎనీ ఫర్దర్. ఆర్ ఇంకా చెప్పాలంటే ద లార్డ్ విల్ స్టాప్ గివింగ్ హిస్ లీడింగ్ టు యూ. ఆయన నడిపించడం ఆపేస్తాడు. I mean, it happens as little as, sometimes you get an urge to pray. Sometimes you get an urge to study the word. Sometimes you get an urge to be quiet. Sometimes you get an urge to just go and stand outside. Sometimes you get an urge to just, make a call for the things that you're praying. మీరు ప్రార్థన చేస్తున్న వాటి గురించి మేబీ దేవుడు మీకు చిన్న ప్రేరణ ఇవ్వచ్చు, ఎవరికైనా కాల్ చేయమని, లేకపోతే ఈరోజు ఎందుకు మౌనంగా ఉండమని ఏదైనా ఒక అర్జ్, ఒక పుల్, లేకపోతే ఒక ప్రేరణ మీకు వచ్చింది ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యం ధ్యానించాలని, లేకపోతే ప్రార్థన చేయాలని. సో అట్లా చిన్న చిన్న ప్రేరణలు వచ్చినప్పుడు మీరు వాటిని నిర్లక్ష్య పెట్టుకోకుండా ఉంటే అవి ఏం చేస్తాయంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఐడెంటిఫై ద రియల్ సొల్యూషన్స్ వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఈ లిటిల్ థింగ్స్ని ఇగ్నోర్ చేసి దే వాంట్ ద బిగ్గీస్. లెట్ మీ టెల్ యూ, యూ కెనాట్ గెట్ ఇన్ టు ద బిగ్గీస్ బై నాట్ ఫాలోయింగ్ ద లిటిల్ థింగ్స్. చిన్న వాటిని మీరు ఫాలో అవ్వకుండా యూ కెన్ నెవర్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ టు ద బిగ్ అఫైర్స్ ఆఫ్ లైఫ్. Now what made these people to go? That's what I'm trying to say. What made these people to go? There is an atmosphere of the spoken word of God. అందుకని మన జీవితం అంతా ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే we must live in the place where the words of God are being released. The presence of God is saturated. Hallelujah. దేవుని యొక్క సన్నిధి సాచురేట్ అయిన ప్లేస్. అందుకని the one thing that is important for you is endless unquenchable hunger and thirst for the presence of God. దేవుని సన్నిధిని గురించిన ఆకలి, ఆశ. Don't let anything kill your hunger for God. మన జీవితంలో మర్చిపోకూడని రెండు సంగతులు అదేంటంటే the presence and the promise. The presence of God and the promise of God. దేవుని యొక్క సన్నిధి, దేవుని యొక్క వాగ్దానము. There are great things that God has spoken over a nation. There can be great things that God has spoken over people. మనుషుల మీద, దేశముల మీద దేవుడు ఆయన ప్రవచించి లేకపోతే ఆయన మాట్లాడిన గొప్ప సంగతులు అనేకమైనవి ఉంటాయి. మీరు ఎప్పుడైతే వెన్ యూ అలైన్ యువర్ సెల్ఫ్, మీకు తెలియకోకుండా దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ దేశానికి, ఆ ప్రజలకి, ఆ మనుషులకు బ్రేక్ త్రూ తీసుకురావడానికి దేవుడు ఆయన మన సంకుచితమైన, మన లిమిటెడ్ లైఫ్స్ని ఆయన అలైన్ చేసి గొప్ప విడుదలను తీసుకొని వస్తాడు. You ask God, Lord, put me into the plan that you had for this nation to see the salvation of Lord Jesus Christ. నన్ను ఈ దేశము రక్షించబడటానికి నీవు కలిగిన ప్రణాళికలో నన్ను ఉంచు తండ్రి. That's what this four lepers were doing. దేవుడు ఆ దేశానికి కలిగిన గొప్ప ప్రణాళికలో దేవుడు విడుదల చేస్తా ఉన్నాడు. I speak in the name of Jesus. May your life be of an account in the name of Jesus. మీ జీవితం విలువైనదిగా ఎంచబడును గాక. You're not living a life that is of no value. You need to get up. మీరు పొద్దున్నే లేచినప్పుడు, మీరు బెడ్ మీద నుంచి లేచి మీ అరికాలు భూమిని తాకుతున్నప్పుడు మీకు ఎలా తెలియాలంటే the earth shall feel heavy because of the purpose of God in your life. భూమి దేవుని యొక్క పర్పస్, మీలో ఉంచిన దేవుని యొక్క చిత్తము, ఆయన యొక్క ఉద్దేశము, ఆ వెయిట్ ని ఫీల్ అవ్వాలి. మీరు వేసే ప్రతి అడుగులో ఈ భూమి ఫీల్ అవ్వాలి. Come on, hallelujah. You're not walking with the emptiness. You have the treasure in this earthen vessel. Hallelujah. Hallelujah.
And I pray in the name of Jesus that you would have a real hunger for the presence of God. Hallelujah. About the dimensions that the Lord is speaking to me, they were not the maట్లాడుతున్న dimensions, they are beyond my capacity to hold. My prayer for me is, ఒక వ్యక్తి 100 సార్లు 100 సంవత్సరాలు బతికితే ఏం చేయగలడో ఈ చిన్న జీవితంలో మనం చేసేయాలి. That God would multiply your capacity. That you live a superhuman life. Come on, hallelujah. Hallelujah. In మాటలు చాలా మంది నచ్చకపోవచ్చు. I mean, I don't care whether people like it or not. Because this is coming from the fire. Amen. Hallelujah. From the altar of God. దేవుని బలిపీఠం మీద మండుతున్న అగ్నిలో నుంచి దేవుడు నాతో పలికిన మాటలు ఇవి. అందుకనే ఇఫ్ యూ సీ, ఐ మీన్, యువర్ కంపెనీ షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ దట్ హ్యావ్ నో పర్పస్. ఉద్దేశం లేని వారి దగ్గర నుంచి మీ యొక్క సహవాసము, మీ యొక్క జీవితం దూరంగా ఉండాలి. యూ షుడ్ నెవర్ ఎవర్ బీ విత్ ఎన్ ఈడియట్. Godless people. I mean, I pity the people that do not have God in their life. దేవుని యొక్క మైండ్ అంటే దాన్ని ఎట్లా అంటే దైవ చింతన లేని మనుషులతో మీరు జీవించకూడదు. అవును, కొంతమంది ఉంటారు, దే కమ్ ఫర్ ద చర్చ్, దే కమ్ ఫర్ ద మీటింగ్, అండ్ అయిపోయిన తర్వాత పెద్ద మెసేజ్ ఇస్తారన్న, నాకు లోపల ఏదో ఉందన్నారన్న, అది టెస్ట్కి వెళ్తుందన్న, అది టెస్ట్ కరెక్ట్గా వచ్చిందన్న. ఐ మీన్, హౌ ప్రైడ్ఫుల్ యూ ఆర్. యూ కమ్ టు ద చర్చ్ అండ్ యూ నెవర్ హ్యావ్ ద టైమ్ టు వెయిట్ ఇన్ ద క్యూ టు కమ్ అండ్ ఆస్క్ ఫర్ ప్రేయర్. While you stay in queues in the hospital for your tests, ఆ టెస్ట్ల కోసం క్యూలో నిలబడి ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి, ఈ ల్యాబ్ దగ్గరికి, అక్కడికి ఇక్కడికి తిరగటానికి యూ హ్యావ్ టైమ్. బట్ while you have a sickness, see, the real sickness is not the sickness that you have. The real sickness is your inability to humble yourself in the presence of God. వాళ్ళకి విషయం అర్థం కావట్లేదు. అది ఏంటి అంటే దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు, ఐ మీన్, వేర్ ద వాటర్స్ వర్ మూవింగ్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆయా సమయంలో దేవదూత నీళ్లను కదిలిస్తున్న సమయం. ఆమేన్. While the angel of the Lord is moving the waters in different seasons. And sometimes in the seasons like this, you see the healing waters being moved here. You see the waters that bring healing. Amen. You hear the words that bring deliverance. Come on, hallelujah. And then while the moving of the waters were there, and again, some of the wildest miracles that people see is not from our church. I mean, they see from people outside. One dear lady, she lost her baby. I think marriage 5 years or 6 years అవుతుంది. 5 సంవత్సరాల తర్వాత పుట్టిన బాబు, I mean, she lost. And then both husband and wife are deep pain. And we're having prayers. ఒక రోజు మార్నింగ్ 21 days ప్రేయర్ జరుగుతూ ఉంటే పొద్దున్నే అందరికంటే ముందు ఉన్నారు వాళ్ళు. నేను అడిగా, ఏంటమ్మా, యూ కేమ్ ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ వైజాగ్? జస్ట్ వి కేమ్ ఆల్ ద, నేను పని మీద వచ్చాను విజయవాడ. నో, వి కేమ్ జస్ట్ ఫర్ దిస్ ప్రేయర్. ఏది 1 hour ప్రేయర్, 5 o'clock to 6 o'clock జరిగే ప్రేయర్, దీనికోసం వచ్చారా? నేను ఇస్తాను, please bless me, Papa. What do you want? You're believing for children. Oh boy, I prayed from the depth of my heart. The Lord visited them. They had twins. Just, I think 3-4 months kritam anukunta. Both are the boys. Come on, hallelujah. 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 God is doing miracles. Well, God is doing some great things for some desperate people. దేవుడు కొంతమంది జీవితాలు అంత గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నప్పుడు వాటిని చూస్తూ ఉండే దాంట్లో మనం ఉండకూడదు. You must be somebody that experiences it.
Hallelujah. Hallelujah. There was no one there. May you live a life where you did not yield a sword. మీరు కత్తి కూడా దూయకుండా దేవుడు మీకు విజయములు అనుగ్రహించే జీవితాన్ని మీరు జీవించుదురుగాక. Just your risk of faith, just your step of faith, just you thinking in your heart, మీ హృదయములో నేను వెళ్ళాలి, నేను చేద్దాము అనుకున్న ఆలోచన వచ్చి దాన్ని అనుకొని మీరు జస్ట్ అడిగేసి వెళ్తుండగానే దేవుడు మీకు ఒక వ్యక్తి కత్తితో కొన్ని సంవత్సరాలు ఫైట్ చేసిన రానంత విజయం దేవుడు మీకు అనుగ్రహించుడు గాక. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. May God give you an unusual victory. A victory that which, if somebody fights with his sword and a great army, a victory that even somebody doesn't see, fighting with a sword and a great army. My real point here is not to tell the whole situation, but I'm drawing some things here. The word of God, living in an atmosphere where the words of God are spoken. దేవుని వాక్యము మాట్లాడిన places. Psalm 29, ఈ కీర్తన అంతా మీరు ఇంటికి వెళ్తారంతా కొంచెం ధ్యానం చేయండి నిదానంగా. ఇట్స్ వెరీ పవర్ఫుల్ psalm. Psalm 29 in verse 1, మొదటి వచనం. దైవపుత్రులారా యెహోవాకు ఆరోపించుడి, ప్రభావ మహాత్మ్యమును యెహోవాకు ఆరోపించుడి. వెయిట్ మళ్ళీ చదవండి సిస్టర్. దైవపుత్రులారా. బాగుంది, చాలా అద్భుతంగా ఉంది అన్నమాట. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. We are the sons of the mighty one. Amen. Hallelujah. దైవపుత్రులారా యెహోవాకు ఆరోపించుడి. వావ్, కొంచెం ఇక్కడ అవుదాం అనిపిస్తుంది. ఆమేన్, హల్లెలూయా. మనల్ని ఎవరెవరో అనుకుంటున్నారు జనం, మన దైవపుత్రులను ఒకసారి చూపించేద్దాం. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Show to this world and the people that were putting you little that you are a royalty, that you belong to the mighty one of Israel. Amen, hallelujah. That you are God's child. Amen. మీరు దేవుని పుత్రుడని తెలుసుకునేలాగా, బిడ్డలని తెలుసుకునేలాగా, that you will show the glory of God. Amen. చూడండి, దేవుని యొక్క వాక్యం జస్ట్ వింటాం కాదు. It has to get into your DNA. It has to change your thinking. It has to change your entire life. ఇంజనీరింగ్ చదివి ఇంజనీర్ అయితే దేవుని వాక్యం చదివి ఏమవ్వాలి? దేవుని స్వభావంలోకి రావాలి. యాక్చువల్గా దేవుళ్ళు అవ్వాలని చెప్తే మీరు తట్టుకోలేదు అన్నట్లేదు. ఎందుకంటే మీరు దైవములు అని వాక్యం రాస్తుంది. యువర్ స్మాల్ GODs. You're born of God. Amen. Hallelujah. ప్రభు వాటిని the scripture cannot be broken అని అన్నాడు ఆయన. So if you are small God, then you can also have the power to say, let there be. Hallelujah. Hallelujah. మీ జీవితంలో you can speak some things. Amen. Hallelujah. Tomorrow by this time. Amen. Next year by this time. Come on, hallelujah. If you don't have faith for tomorrow by this time, just use your faith for next year at least. ఏమని రాస్తుంది తెలుగు బైబిల్ అద్భుతంగా ఉంది. I'm just locked here. దైవపుత్రులారా యెహోవాకు ఆరోపించుడి. Hallelujah. Hallelujah. Oh, to God be the glory. దేవుడు ఆయన మన బిడ్డలుగా చేసుకున్నాడు, మనల్ని ఆయన బిడ్డలుగా చేసుకున్నాడు. Amen. Hallelujah. And if you did not receive Jesus as your Lord and Savior, you receive Him.
మీరు యేసుని ప్రభువుగా రక్షకుడిగా అంగీకరించకపోతే ఈవేళ మీరు ఆయన అంగీకరించినట్లయితే దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారం అనుగ్రహిస్తాడు. Hallelujah. It's a powerful thing. Come on, let's read it. చదువుదాం. దైవపుత్రులారా యెహోవాకు ఆరోపించుడి, ప్రభావ మహాత్మ్యములను యెహోవాకు ఆరోపించుడి, ప్రభావ మహత్యములను యెహోవాకు ఆరోపించుడి. యెహోవా నామమునకు చెందవలసిన ప్రభావమును ఆయనకు ఆరోపించుడి. ప్రతిష్ఠితములకు ఆభరణములను ధరించుకొని ఆయన ఎదుట సాగిలపడుడి. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. చదవండి సిస్టర్. యెహోవా స్వరము జలముల మీద వినబడుచున్నది. An atmosphere. Hallelujah. An atmosphere. Into the atmosphere, the voice of the Lord is upon the waters. Hallelujah. The voice of the Lord is powerful and majestic. Verse 4. The voice of the Lord breaks the cedars. Hallelujah. Verse 5. యెహోవా స్వరము దేవదారు వృక్షములను విరుచును. యెహోవా నిన్న వర్షం చూసారా మీరు? నిన్న నైట్ ఇన్ ద మిడ్ నైట్ 1 o'clock 2 o'clock మెరుపులు ఎంత భయంకరంగా వచ్చినాయి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ అసలు ద ఇంటెన్సిటీ ఎట్లా ఉందంటే ఇంట్లో మెరిసినంత మెరుపు వచ్చింది. ఆ థండర్స్ అసలు దేవుని యొక్క స్వరం దానికంటే భీకరంగా ఉంటుంది. The voice of the Lord. Amen. Hallelujah. See, the atmosphere, మనం ఉన్న వాతావరణం అంతా దేని వల్ల సృష్టించబడింది? దేవుని యొక్క శబ్దం, దేవుని యొక్క స్వరము చేత. And the voice of the Lord is over everything. When you become sensitive, మీరు మీ ఆత్మ సెన్సిటివ్ అయిపోతే ఏమైందంటే ఆ వాయిస్ ఎలా ప్రోగ్రామ్ చేయబడిందో, లేకపోతే ఆ మాట ద్వారా ఏవేవి ఎలా ప్రోగ్రామ్ చేయబడిందో వాటి యొక్క వరసలో దేవుడు మనల్ని ఉంచుతాడు. Hallelujah. You should be a person who is never afraid of anything. ఎందుకని అంటే over everything is the voice of God. సృష్టి మీద ప్రతి దాని మీద దేవుని యొక్క స్వరము. Hallelujah. The voice of the Lord will make. Let's read verse 6. ఆరోచనం. దూడవలే అవి గంతులు వేయినట్లు ఆయన చేయును. దూడవలే 5వ వచనం కూడా కలిపి చదువుదాం. అప్పుడు యెహోవా స్వరము దేవదారు వృక్షములను విరచును. యెహోవా లెబానోను దేవదారు వృక్షములను ముక్కలుగా విరచును. దూడవలే అవి గంతులు వేయినట్లు ఆయన చేయును. లెబానోను షిరియోను గురుపోత్ పిలవలే గంతులు వేయినట్లు ఆయన చేయును. Oh, come on. Hallelujah. Hallelujah. See, the voice of the Lord is already there. దేవుని యొక్క స్వరము ఆల్రెడీ వాటన్నిటి మీద వాటిలో ఉండిపోయింది. The atmosphere of the spoken word of God. Now when the spoken word is there, now when you take that word and then activate that word, respond to that word, you will see unusual breakthroughs in your life. Amen. I'll show you one more verse. Let's read verse 8. యెహోవా స్వరమును అరణ్యమును కదిలించును. యెహోవా స్వరము అరణ్యమును కదిలించును. Hallelujah. Now verse 7, 7వ వచనం కూడా. I don't know, skip. యెహోవా స్వరము అగ్నిజ్వాలను ప్రజ్వలింప చేయుచున్నది. Wow, hallelujah. 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 Very, very powerful. So what is the greatest thing? The greatest thing is having an access to the voice of the Lord. Having an access to the voice that is doing things. ఇంత గొప్ప కార్యములు, మహత్కరమైన కార్యములు చేయు దేవుని యొక్క స్వరమును మనం యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం. అది ఆయన మనకు వినిపించటం, ఆ స్వరమును మనకు తెలియచేయటం. Amen. Hallelujah.
And the next verse, తర్వాత వచనం. యెహోవా కాదేషు అరణ్యమును కదిలించును. కాదేషు అరణ్యమును కదిలించును. యెహోవా స్వరము లేలను ఇనజేయును. అబ్బా ఇది the voice of the Lord will make the deer to calve. Amen. యెహోవా లేలను ఈన చేయును, అది ఆకులు రాల్చును, ఆయన ఆలయములో ఉన్న వన్నియు ఆయనకే ప్రభావము అనుచున్నవి. Hallelujah. Let everything in his temple say glory. Amen. Hallelujah. మనం అందరం కూడా మహిమ అనే చెప్పాలి. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let everything in the house of God. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనం వచ్చి ప్రభు నాకు ఈ సమస్య ఉంది, నా ఇబ్బంది ఉంది, ఈ కూడా చెప్పే పరిస్థితి ఉండకూడదు. యూ మస్ట్ బీ ఇన్ ఏ ప్లేస్ వేర్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్. ఎస్ నాకు ఆ పరిస్థితి ఉంది, బట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్. ఎస్ ఐ హ్యావ్ కేమ్ త్రూ దిస్, నేను దీంట్లో నుంచి దేవుడు నన్ను తీసుకొని వచ్చాడు, బట్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఎన్కౌంటర్ విత్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్. బ్యూటిఫుల్. వర్స్ 10 పదవచనం. యెహోవా ప్రళయ జలముల మీద ఆసీనుడాయను. యెహోవా నిత్యము రాజుగా ఆసీనుడై ఉన్నాడు. ఓ బాయ్, హల్లెలూయా. యెహోవా నిత్యము రాజుగా ఆసీనుడై ఉన్నాడు. యెహోవా తన ప్రజలకు బలం అనుగ్రహించును. Oh boy, hallelujah. In the name of Jesus, may you receive strength. Anybody that needs strength, amen, to fight the battles that you're fighting. మీరు ఏ విశ్వాస పోరాటంలో మీరు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారో, ఫైట్ చేస్తూ ఉన్నారో, దేవుడు ఆయన మీకు బలమును అనుగ్రహించును గాక. Hallelujah. The Lord will give strength to his people. సమాధానము కలుగు చేసి వారిని ఆశీర్వదించును. బా ఒక ఇప్పుడు చెప్దామంటే మళ్ళీ చాలా మంది ఫీల్ దేవుడు సమాధానం కలిగి ఆశీర్వదిస్తాడంటే మళ్ళీ దానికి ఏదో పేరు పెడతారు. వాళ్ళందరూ ఏడ్చుకొని నవ్వుకో, దే లెట్ పీపుల్ ఎంజాయ్ వాట్ దే ఆర్ ఎంజాయింగ్, బట్ మే యూ ఎంజాయ్ ద పీస్ అండ్ ద బ్లెస్సింగ్ that comes from the temple of God, from the house of God. Amen. Hallelujah. దేవుని సన్నిధిలో నుంచి వచ్చే సమాధానమును ఆశీర్వాదమును మీరు అనుభవించుదురు గాక. Now what is my point here? I am telling you, the voice of the Lord is over everything. అంటే సిరియన్లు దండుగా దిగిన ఆ ప్లేస్లో కూడా దేవుని యొక్క స్వరం ఉంది. మీరు వెళ్తున్న కష్టంలో కూడా దేవుని యొక్క స్వరం ఉంది. బట్ ఇఫ్ యూ రెస్పాండ్ టు దట్, ఆమేన్, హల్లెలూయా. The prophetic word, the promise, hallelujah, very powerful. మీకు అందరికీ మాటలు అర్థమవుతున్నాయి, అర్థం అవ్వట్లేదు. యెహోవా స్వరము, అపాన్ అన్న మాట చాలా పవర్ఫుల్. ఓవర్ అన్నమాట. వర్స్ 3 మూడో వచనం. యెహోవా స్వరము జలముల మీద వినబడుచున్నది. మీద, ఇట్స్ ఓవర్. హల్లెలూయా. So the word of the Lord is not under the situations. It's over your circumstances and situations. మీరు వెళ్తున్న పరిస్థితుల కింద లేదు, ఇబ్బందుల కింద లేదు, వాటి మీద. In other words, God is the Lord over every affair of your life. మన జీవితంలో వెళ్తున్న ప్రతి పరిస్థితి మీద ఆయనే దేవుడు, ఆయనే ప్రభువు, ఆయనే రాజు. Hallelujah. Hallelujah. Psalm 103. Let's read verse 20. 20వ వచనం. యెహోవా దూతలారా ఆయన ఆజ్ఞకు లోబడి, ఆయన ఆజ్ఞకు లోబడి, ఆయన వాక్యం నెరవేర్చు బలశూరులారా. Now, ఏం నెరవేరుస్తాయి? ఆయన వాక్యమును. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆయన వాక్యమును నెరవేర్చు బలశూరులారా. I like it in my Bible. It says, who performs his word, obeying the voice of his word. దేవుని దూతలు దేవుని యొక్క వాక్యమును నెరవేరుస్తాయి. And then here it says, obeying the voice of his word. If you have his word, the angels start obeying
the voice of his word. Come on, hallelujah. మీ నోట ఆయన మాట ఉంటే దేవుని దూతలు మీ నోట నుండి వచ్చే ఆయన మాటకు లోబడతాయి. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I'm still talking about breakthroughs, manifestation of the promise. అంటే దేవుని యొక్క వాగ్దానములు అవి ఏవైతే పలుకబడినాయో, ప్రవచించబడినాయో, ఐ మీన్ దే వర్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్, బట్ ది ఏంజల్స్ కమ్స్ ఇన్ టు యాక్షన్స్ వెన్ యూ బిగిన్ టు గివ్ వాయిస్ టు హిస్ వర్డ్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అలా కాదండి, ఇది అలా కాదేమో, మీరు చెప్పే తప్పేమో, మేబీ యూర్ టెల్లింగ్ రాంగ్. ఐ మీన్ దే ఒబే ద వాయిస్, దే ఒబే హిస్ వాయిస్, his word. No. When Isaiah spoke, it is Isaiah's voice, but it's his word. Come on, hallelujah. When Jeremiah spoke, it's Jeremiah's voice, but it is his word. Come on, hallelujah. Hallelujah. And all the prophets of the world, when they spoke, it is their voice, but his word. Now when you speak, it's your voice but his word. Come on, hallelujah. 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 ఈ రోజున మీ దూతలు, దేవుడు మీకు ఇచ్చిన, మీకు పరిచర్య చేయడానికి ఇవ్వబడిన దేవుని దూతలు జాబ్ లేకుండా కూర్చొని ఉన్నారు. For many people, all your angels were jobless, because what all they have is just to sit and watch you just speaking unbelief. అవిశ్వాసం మాట్లాడుతుంటే ఏం చేయలే, కామ్గా అట్లా కూర్చొని ఏమో ఎప్పుడు మారుతారు ప్రభు అని ఇంకా హోలీ హోలీ సాంగ్ వేసుకుంటా ఉన్నారు వాళ్ళు. నేను ఇవన్నీ మాటలు ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, సి బికాస్ వెన్ యు ఆర్, చూడండి, దేవుడు యాక్సలరేటెడ్ పేస్లో ఎప్పుడు పనిచేస్తాడు అంటే, సి దేర్ ఈస్ అ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ అన్ యాక్సలరేటెడ్ పేస్, ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్. మీరు దేవుని యొక్క వాక్యం మాట్లాడుతూ ఉంటే ద ఏంజల్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్ విల్ బి వర్కింగ్ విత్ ఎ వెలాసిటీ దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. హల్లెలూయా. ఇఫ్ యు ట్రావెల్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్, హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ టు మేక్, ఐ మీన్ ప్రపంచం అంతా చుట్టడానికి ఎంత టైం పట్టింది? 1 సెకండ్కి 7.5 times మనం తిరిగి రావచ్చు. If you travel with the speed of light, 1 secondలో 7.5 times మీరు ఎర్త్ని, భూమి అంతా తిరిగేసి రావచ్చు. అంటే మీరు దేవుని యొక్క వాక్యం మాట్లాడితే ఎక్కడున్నా సరే ప్రపంచంలో 7.5, ఐ మీన్ ది ఏంజల్ కెన్ అరేంజ్ ఎనీథింగ్. మనం ట్రావెల్ అవటం పక్కన పెడతాం. కమ్ ఆన్. అందుకని ప్రేయర్ ఇస్ వెరీ పవర్ఫుల్. మీకు ఇఫ్ యూ నో గాడ్స్ మ్యాథమెటిక్స్, మీరు ఇక్కడ మాట్లాడుతుంటే దేవుడు ఎక్కడికెక్కడ టక షిఫ్ట్ చేసేస్తూ ఉంటాడు. సి ద రీజన్ ఈజ్ వై అవర్ ప్రేయర్స్ వర్ సో మచ్ పవర్లెస్ ఇస్ బికాస్ సి యు ఆర్ నాట్ ఇన్ టు దట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఛాంబర్. మీరు చూడండి, యు సీ ద ప్రోటాన్స్ అండ్ ద న్యూట్రాన్స్, రైట్? వాటిని ఎలిమినేట్ చేసి వాటిని చిన్న షెల్లో వ్యాక్యూమ్లో పెడితే, that's where nuclear energy is created. Atomic bombs were created like this. ఎందుకంటే a concentrated vacuum atmosphere లో పెడితే, I mean vacuum లాగా చేయబడి, nothing is getting inside that place. ఒక 2 atoms నుంచి తీసుకొచ్చిన ఆ న్యూట్రాన్స్ పెద్ద న్యూక్లియర్ ఎనర్జీని క్రియేట్ చేస్తే, ఐ మీన్ ఒక దేశాలే కనబడుకోకుండా యూ కెన్ క్రియేట్ అన్ ఎక్స్ప్లోజన్. అదే అంటున్నాడు, నీతిమంతుని ప్రార్థన మనఃపూర్వకమైనదై బహు బలము కలిగినదై ఉండును. మనసంతా పెట్టి ఇంకా మనసులో ఏది వెళ్ళకూడదు. నథింగ్ షుడ్ గెట్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్. ఆమేన్. Hallelujah. The mighty in strength, who perform his word, obeying the voice of his word. Now come back to 2 Kings chapter 7, 7వ అధ్యాయము 6వ వచనం. Now
2 Kings chapter 7. రథముల ధ్వనియు గుర్రముల ధ్వనియు యెహోవా రథముల ధ్వనియు గుర్రముల ధ్వనియు గొప్ప సమూహపు ధ్వనియు గొప్ప సమూహపు ధ్వనియు సిరియల దండునకు వినబడినట్లు చేయగా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎందుకని వీళ్ళు బయలుదేరారు కాబట్టి. సిరియనుల దండునకు వినబడినట్లు చేయగా. నవ్ ఎందుకు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రొఫెటిక్ వర్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. మీరు దేవుని యొక్క మాటలు మీ జీవితంలో మాట్లాడుతున్న దేవుడు ఎక్కడో ఎవరినో కదిపిస్తూ ఉంటాడు. You need to release your faith, the signal that comes out of a particular zone. ఇప్పుడు భూమి మీద నుంచి చూస్తే, విజయవాడ వైపు చూస్తే, మీలో నుంచి ఆ ఫెయిత్ సిగ్నల్ బయట కనబడతా ఉండాలి. Amen. Hallelujah. Why? Because if you see chapter 7 and then verse 1, మొదటి వచనం. అప్పుడు ఎలీషా రాజుతో ఇట్లా నేను యెహోవా మాట ఆలకించుము, యెహోవా మాట ఆలకించుము. యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా. హల్లెలూయా. యెహోవా మాట ఆలకించుము. యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా. రేపు ఈ వేళకి మీ ఇంటికి మీ అమ్మాయిని సంబంధాన్ని చూడటానికి ఎవరు వస్తున్నారు? కామ్మ. ఎవరు హల్లెలూయా చెప్పట్లా? ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మమ్మీ డాడీ తాడేపల్లిలో ఒక ఇంటికి ప్రార్థన ప్రేయర్కి వెళ్ళారు వాళ్ళు. సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఫ్యామిలీ విజిట్ మై డాడ్స్ చర్చ్. అక్కడ ఫ్యామిలీలో దేవుడు చేసిన కార్యాలు చెప్తా ఉన్నారు. అండ్ చెప్తూ దే సెడ్, అన్నయ్య చెప్పాడు 90 daysలో సమ్ మ్యారేజ్ అవుతుందని. దేవుడు వాళ్ళ ఇంట్లో 2 పిల్లలకి ఆడపిల్లకి మ్యారేజ్ చేశాడు. దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ ఫాదర్. I don't know whether today వచ్చారా లేదా. వచ్చారమ్మా ఈరోజు? పెళ్ళైంది కాబట్టి అలా భర్త దగ్గర. ఓకే, దట్స్ రాంగ్ క్వశ్చన్. పెద్దమ్మాయికి పెళ్ళైంది. ఇమీడియట్గా 1 monthలో చిన్నమ్మాయికి పెళ్ళైంది. అండ్ దెన్ వాళ్ళ తమ్ముడు ఉన్నాడు, హీ డజంట్ హ్యావ్ ఎ జాబ్. అన్న ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నాను అన్నాడు. నెక్స్ట్ వీక్ హీ కేమ్ అగైన్ అండ్ దెన్ హీ సెడ్, అన్న నాకు జాబ్ వచ్చిందన్న అన్నాడు. Come on, hallelujah. ఆయన సన్నిధిలో ఏకాంగుడు సంసారులుగా చేస్తున్నాడు. He's leading the prisoners into prosperity. Amen. Hallelujah. See the presence of God. Amen. He's a father to the fatherless. Amen. యాక్సలరేషన్. ఈరోజున చాలామంది తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు ఉండి కూడా వెతుకుతున్న సంబంధాలు పెళ్ళిళ్ళు అవ్వట్లేదు. In the name of Jesus, I speak acceleration. The word of the Lord is spoken over you. Amen. Hallelujah. 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 I remember the word from Isaiah. ఏంటిది? ప్రతి పక్షి దాని చేత ఏమని వస్తుంది? It will not miss its match అన్నమాట. The spirit of the Lord shall gather అన్నమాట రాసింది. The spirit of the Lord shall gather. Isaiah 34 and verse 16. యెహోవా గ్రంథమును పరిశీలించి చదువుకొనుడి. పరిశీలించి చదువుకొనుడి. ఆ జంతువులలో ఏదియు లేకయుండదు. ఆ జంతువులలో ఏదియు లేకయుండును. దేని జతపక్షి దాని యొద్ద ఉండక మానదు. Oh, come on. Hallelujah. Hallelujah. For his mouth has commanded. Amen. None of these will be missing. None will lack its mate. Everybody say, lack its mate. You shall not lack your mate. In the name of Jesus, I release godly spouses for godly sons and daughters in Father's house. In the name of Jesus, with immediate effect, as early as tomorrow by this time. Hallelujah. 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 I speak some serious breakthroughs for people.
అన్న సంవత్సరంన్నర అయిందన్న, నాకు ఇంతవరకు ఇంటర్వ్యూ వాళ్ళు మళ్ళీ కాల్ చేయలేదన్న. అంటే నీకు ఎప్పుడు కావాలి జాబ్ అన్న ఒక 2-3 వీక్స్ అన్న. ఫస్ట్ 6 months అన్నాడు, 2-3 months అన్నాడు. తర్వాత ఇప్పుడు 2-3 hours వద్దా అన్న. అంటే ఒకసారి నా ఫేస్ని తేడాగా చూశారు. So before the clock struck 6 o'clock this evening, I command a call to come to you. That the job that is stuck to you, may the angel of the Lord move it. Amen. In Jesus' name. అయిపోయింది, పిల్లలు వెళ్ళిపోతున్నారు 6 o'clockకి. సూర్యాపేట దాకా, హాఫ్ వే త్రూ విజయవాడ ఎక్కడ దాకా కొంచెం 1 గంట ప్రయాణం, కోదాడ దాకా వెళ్ళారు. గాట్ ఏ కాల్ దట్ హీ గాట్ ఏ జాబ్. మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాడు. నా మీటింగ్ అయ్యేసరికి నిలబడి అన్న ఏమి జాబ్ వచ్చిందన్న, మీరు చెప్పారు కదా అన్న, నేను నమ్మలేదన్న. 6 అన్నారు కదా, మెయిల్ చెక్ చేసుకున్నామని ఫోన్ చేశారన్న నాకు. Oh, come on. I am in the atmosphere of the moving of the waters. I am in the atmosphere where the voice of the Lord is over every situation that looks like it doesn't move. I am in the atmosphere where the voice of the Lord is over famine. కరువు లాంటి పరిస్థితి మీద పలుకబడిన దేవుని యొక్క వాక్యం ఉన్న అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నారు. చూడండి, చాలా మంది ఆ పరిస్థితిని చూస్తున్నారు. బట్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ ఓవర్ ద సిచ్యువేషన్. And you better see that voice. You better hear that voice. You better have an awareness. Hallelujah. 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 There is more that you can receive from God. Hallelujah. అందుకని you need to begin to pray some prophetic prayers. ఏంటి అంటే, మీరు ప్రార్థన చేస్తుండగా the angels of the Lord will be at work. God will be bringing the things that you need in your life, the things that were missing. Hallelujah. ఇది లాస్ట్ ఇయర్ మన హోలీ స్పిరిట్ ప్రేయర్ ఇన్స్లో జరిగిన టెస్టిమనీ. వాట్ ఐ జస్ట్ షేర్. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. Let's read this again. Very powerful. Hallelujah. యెహోవా గ్రంథమును పరిశీలించి చదువుకొనుడి. ఆ జంతువులలో అందుకని యెహోవా గ్రంథం అందరూ తొందరగా చదువుతారు. You see some people. క్యాలెండర్ వాక్యం, మన క్యాలెండర్లో వాక్యం చూసారా మీరు? నేనేనా ఏం చూసారు? ఈ మంత్ ఈ టైటిల్ యెహోవా తన కార్యమును. వాట్ ఈస్ ఇట్? మళ్ళీ విల్ కమ్ బ్యాక్ హియర్. Psalm 138 and verse 3. నేను మొరపెట్టిన దినమున, అని నేను మొరపెట్టిన మరుసటి రోజు కాదు, నేను మొరపెట్టిన దినమునే. Hey, come on. Hallelujah. I'm not expecting answer to, it will come some other time. No, నేను మొరపెట్టిన దినమున నీవు నాకు ఉత్తరం ఇచ్చితివి. Hallelujah. Hallelujah. నేను మొరపెట్టిన దినమున నీవు నాకు ఉత్తరం ఇచ్చితివి నా ప్రాణములో. Hallelujah. Let's read in the Amplified Classic Translation. What does Amplified Classic Translation say? He made me stout, inflexible to temptation in my inner self. I like that word, inflexibility to temptation. Everybody say inflexibility. చాలా మందికి ఎందుకు పద్దాకలు why they fall into temptation is because they don't receive, they don't dip their face in the presence of God. Inflexibility to temptation in my inner self. You strengthened me with strength. I called, you answered me in the day when I called. In the day, this day, before the sun sets today. Amen. Hallelujah. Amma nikka job ichindi. You're the person. You belong to the family. Hallelujah. To God be the glory. Amen. Hallelujah. Inflexibility.
చాలా మంది ఎట్లా ఉన్నారంటే దే ఫ్లెక్సిబుల్ టు థింగ్స్, ఫ్లెక్సిబుల్ టు టెంప్టేషన్, ఫ్లెక్సిబుల్ టు వాట్ ద డెవిల్ ఇస్ సేయింగ్. Now come back to that word where it says, and the Spirit, the Lord has commanded, and the Spirit has gathered. Everyone say gathered. The words again, 34 and 16. యెహోవా గ్రంథమును పరిశీలించి చదువుకొనుడి. ఆ జంతువులలో ఏదియు లేకయుండదు. ఆ జంతువులలో ఏది లేకయుండదు. దేని జతపక్షి దాని యొద్ద ఉండక మానదు. నా నోటి నుండి వచ్చిన ఆజ్ఞ ఇదే. నా నోటి నుండి వచ్చిన ఆజ్ఞ ఇదే. ఆయన నోటి ఊపిరి వాటిని పోగు చేయును. ఆయన నోటి ఊపిరి వాటిని పోగు చేయును. Oh, come on, hallelujah. His Spirit has gathered them. దేవుని యొక్క ఆత్మ ఆయన పోగు చేస్తాడు. What the Lord has commanded, the Spirit shall bring it. Amen. Hallelujah. Come on, so you begin to say, this year is the best year of my life. Hallelujah. And the Spirit shall gather the best things in this year. Amen. Hallelujah. Hallelujah. This year I'm becoming the CEO. Amen. This year I'm getting married. This year I'm seeing some great victories in my spiritual life. This year my finances shall increase 100%. This year I have opportunities that were countless. Amen. Hallelujah. Hallelujah. In ఊరికే యూస్ చేసిన, but what are the things that God has given to you? దేవుడు మీకు ఆయన ఏం అనుగ్రహించాడు వాగ్దాన పూర్వకంగా? దేవుడు మీతో ఏం మాట్లాడాడు? వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యు ఆర్ డ్రీమింగ్ టు సీ? హల్లెలూయా. మన కెపాసిటీ ఏమైపోవాలంటే ప్రతి అనుమానమును అనుమానించే విధంగా అయిపోవాలి. దేవుని మాటలు కదా అనుమానించాల్సింది. యు మస్ట్ గ్రో, యు మస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ యువర్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ వేర్ యు డౌట్ ఎవ్రీ డౌట్ అండ్ నెవర్ డౌట్ వాట్ గాడ్ సెడ్. మీకు వస్తున్న ప్రతి అనుమానం అనుమానించి దేవుడు మీతో మాట్లాడిన మాటని ఏ మాత్రం కూడా అనుమానించని ఉన్నతమైన స్థితికి మనం వెళ్ళిపోవాలి. హల్లెలూయా. సో యెహోవా సెలవిచ్చింది ఏంటి? యెహోవా సెలవిచ్చినది ఏంటి? వాట్ డిడ్ ద లార్డ్ సే? యెహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా, టుమారో బై దిస్ టైమ్, నౌ 2 Kings chapter 7 and verse 1. అప్పుడు ఎలీషా రాజుతో ఇట్లనెను, యెహోవా మాట ఆలకించుము. యెహోవా మాట ఆలకించుము. యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, సో యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, రేపు ఈ వేళకి శోభ్రను ద్వారమందు రూపాయి ఒక ఇంటికి ఒక మానిక సన్నని పిండి రూపాయి ఒక ఇంటికి 2 మానికల యవలను అమ్మబడును. టుమారో బై దిస్ టైమ్ ద famine is officially broken. Hallelujah. సో పక్కన ఆయన ఏం చెప్పాడు? యెహోవా ఆకాశపు వాకిళ్ళు విప్పినా సరే, ఆకాశపు కిటికీలు తెరచినను, ఆకాశపు కిటికీలు తెరచినను, అలాగు జరుగునా? ఏమనుకుంటున్నాడు? అలాగూ జరుగు. యెహోవా ఆకాశపు కిటికీలు తెరిచిన, నీవు కనులారా దాన్ని చూచేదవు కానీ దానిని తినకూడదు అని అతనితో చెప్పాడు. నో, యూ షుడ్ నెవర్ ఎవర్ లివ్ దిస్ లైఫ్. And today my prayer is that you see the windows of heaven open over you by activating the spoken word of God. దేవుని యొక్క వాక్యం, పలుకుబడిన వాక్యం, which is over the waters, which is over the cedars of Lebanon, which is over the animals, which is over the expanse. ఈ విశాల విశ్వము మీద ఆయన పలుకుబడిన మాట ఉన్న అట్మాస్ఫియర్లో మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం. And then when you speak and activate the promises of God, you see the windows of heaven open over your life. Hallelujah. Hallelujah. ఆకాశ వాక్యాలు మీ మీద విప్పబడటం మీరు చూస్తారు. ఆమేన్. దేవుడు తన కార్యములను మీ కొరకు జరిగించడం మీరు చూస్తారు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఎవరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా, సో ఎవరి చేతి మీద రాజు, ఎవరి చేతి మీద రాజు ఆనుకొని ఉండును, రాజు ఆనుకొని ఉండును. ఆ అధిపతి యెహోవా ఆకాశమందు కిటికీలు తెరచినను, అలాగు జరుగునా అని దైవజనునికి ప్రత్యుత్తరమియగా, అతడు నీవు కన్నులారా దాన్ని చూచేదవు గాని దాన్ని తినకుందుమని అతనితో చెప్పెను. What a waste. A life that, చూడండి, అందుకని don't contradict, don't be a person that doubts the word of God, that doubts the words that were spoken over you. Hallelujah. Hallelujah. Now God is looking for people that were willing. God is not looking for perfect people. God is just looking for willing people. దేవుడు ఆయన పర్ఫెక్ట్ పీపుల్ కోసం చూడట్లేదు. God is looking for people that were willing to change,
willing to move, willing to do something, willing to take action. Amen. చాలా మంది అంత పర్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత యాక్ట్ అవుదాం కూడా. నో, యూ మైట్ బి లెపర్, బట్ ఆర్ యూ విల్లింగ్ టు మూవ్? You might be having some deficiencies, but are you willing to take that step of faith? దేవుడు విస్తారమైన రథముల ద్వారా ఆయన పుట్టించాడు. Hallelujah. Hallelujah. Now you know the story. The story is the word of the Lord is fulfilled. Moving from promise to possession. వాగ్దానం నుంచి వాగ్దానంను స్వతంత్రించుకునే ప్లేస్కి మనం వెళ్తాం. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Moving to promise to possession. And you should not be in the place where you are stuck with the unbelief of nation. మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఒక జనాంగమే, ఒక దేశమే నమ్మకపోయినా సరే మీరు వారితో ఏమాత్రం కూడా ఏకీభవించడానికి వీలు లేదు. Hallelujah. Hallelujah. So what delays the promise is the people's unbelief, or your unbelief, మీ అవిశ్వాసము, మనుషుల యొక్క అవిశ్వాసము, or being with a group of people that do not believe God. దేవుని విశ్వసించని మనుషుల మధ్యలో జీవించుట. That is the hindrance. అందుకని you need to protect your faith, your relationship with Jesus. I mean, ప్రభుతో మీ యొక్క సహవాసమును, మీ యొక్క స్నేహమును, so to speak, మీ బంధమును దాన్ని కాపాడుకోవాలి. Hallelujah. Hallelujah. Imagine మీరు నడుస్తూ ఉంటే విస్తారమైన రథముల ధ్వని వస్తూ ఉంటాయి. చాలామంది చూసంటే నన్ను చూసి వీళ్ళు నవ్వుతున్నారు, నన్ను చూసి వాళ్ళు నవ్వుతున్నారు, నన్ను చూసి వీళ్ళు ఆఫీస్లో వీళ్ళు నన్ను చులకనగా అనుకుంటున్నారు. No. You got to change that mindset today. You have to change your outlook today. Amen. Hallelujah. 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 What people think with your mind, people think about you. మీ గురించి మనుషులు ఏమనుకుంటారంటే ఆ రికార్డ్ దేవుడు ప్లే చేస్తాడు. సో అందుకని ఐ పుట్ రికార్డ్స్ ఫర్ పీపుల్ దట్ స్టాండ్ అగెయిన్స్ట్ యూ. కమ్ ఆన్, సీరియస్లీ. మీకు విరోధంగా లేచిన ఏ ఆయుధం అది వర్ధిల్లదు. అంతేకాదు, మిమ్మల్ని ఏదో చేద్దామని ప్లాన్ చేస్తున్న వాళ్ళు ప్రతి గ్రూప్ వాళ్ళు కలిసినప్పుడల్లా వాళ్ళు గొడవను కాక. ఆమేన్. And may God cause confusion in their gatherings, that which people gather against you to scheme against you, to plan against you, all those schemes in the name of Jesus. And I'm telling you, boy, chala mandi, see, the reason why delays happen indikante because they're careless. Careless. One is unbelief, there is no earnestness. Now let's turn to 1 Kings chapter 18, 18వ అధ్యాయం, verse 1, మొదటి వచనం. అనేక దినములైన తరువాత మూడవ సంవత్సరమందు యెహోవా వాక్కు ఎలీయాకు ప్రత్యక్షమై నేను భూమి మీద వర్షము కురిపింపబోచున్నాను, నీవు వెళ్ళి ఆహాబును దర్శించుమని సెలవీయగా ఆహాబును దర్శించుటకై ఎలీయా వెళ్ళిపోయిను. సో దేవుని యొక్క వాక్యం వచ్చింది, and then the word of the Lord is, I will give you rain. అంతేనా? అనేక దినములైన తర్వాత యెహోవా నేను భూమి మీద వర్షము కురిపింపబోచున్నాను. I'm going to give rain. Now if God wants to give rain, why he has to tell about that? Can he not give it like that? చూడండి, heaven works in cooperation with earth. పరలోకము భూలోకంలో ఉన్న వాళ్ళు కోఆపరేట్ చేయటం వల్ల పరలోకం పనిచేస్తుంది. God works in cooperation with your faith. మన విశ్వాసముతో మనము కోఆపరేషన్ అంటే తెలుగులో వాట్ ఇస్ ద వర్డ్? మన యొక్క సహకారం. ఆమేన్. హల్లెలూయా. మనం సహకరించకపోతే దేవుడు చేయడానికి ఏమి ఉండదు. God works in cooperation with the faith of the believers. Amen. Hallelujah. I like Zechariah chapter 10 and verse 1.
Zechariah chapter 10 and verse 1. What does it say? కడవరి వానాకాలమున కడవరి వానాకాలమున వర్షం దయచేయమని యెహోవాను వేడుకొనుడి. కడవరి వానాకాలం వర్షం రమ్మని అడగటం ఏంటి? కడవరి వానాకాలం వర్షం అదంతా అది రావాలి కదా, వర్షం దయచేయమని అడగటం ఏంటి? సో అదే చెప్తున్నాను, చాలామంది ఏమనుకుంటారు జీవితం అలా జరుగుతూ ఉంటే అన్నీ ఆటోమేటిక్ అయిపోతూ ఉంటాయి అనుకుంటారు. నో అమ్మ, మీకు ఆటోమేటిక్గా అవ్వదు. కడవరి వానాకాలం అంటే మీకు ఎట్లా ఉంటుంది? పెళ్లి సమయం వచ్చినప్పుడు పెళ్ళి ఎలాగ ప్రార్థన చేయండి. హలో, ఉద్యోగం టైం వచ్చినప్పుడు ఉద్యోగం వచ్చేలా ప్రార్థన చేయండి. పిల్లలు కనే టైంలో పిల్లలు పుట్టేలా ప్రార్థన చేయండి. కమాన్, హలో. దేవుడు దర్శించే కాలంలో దేవుడు దర్శించినట్లు ప్రార్థన చేయండి. గెట్ ది సెన్స్? మనం వర్షాకాలం అనగానే వర్షం వచ్చిన ప్రార్థన చేయండి. వర్షం వచ్చేది కదా, మనం ప్రేయర్ చేయకపోతే అన్న ఇప్పుడు చెప్తుంటారు పాస్టర్ గారు రాత్రి అంతా ఆయనకి ఏం పని ఉంటుంది, నిద్ర లేకుండా ప్రార్థన చేస్తున్నారు, వర్షం వచ్చింది మనం చేసి చెప్పి. See, this kind of attitude, people think that somebody else is doing. సరే, వర్షం కోసం ప్రార్థన, మీ జీవితం కోసం ఎవరు ప్రార్థన చేస్తారు? మా జీవితం కూడా మీరే ప్రార్థన చేస్తున్నారు, చేయండి చూస్తాం, మేము కూడా మేమే చేస్తాం. See, many people don't see how the scripture works. See, the promise is not processed if it is not prayed. The promise is not produced if it is not prayed. వాగ్దానము నువ్వు ప్రార్థన చేయకపోతే అది ఉత్పత్తి చెందదు, ఆర్ అది తయారు చేయబడదు. And then I like this very, very much. అక్కడ ఏమైందంటే వానాకాలం, కడవరి వానాకాలమున వర్షం కొరకు వేడుకొనండి. I like this word. ప్రతి వాని చేనులో పైరు మొలుచున్నట్లు యెహోవా మెరుపులను పుట్టించును, ఆయన వానలు మెండుగా కురిపించును. మన జీవితం చూస్తే ఎట్లా ఉండాలంటే వానలు మెండుగా కురిసినట్టు ఉండాలి. Hallelujah. Your life must look like the language that God is speaking. Your life must look like the Garden of Eden. Your life must look like the sign and a wonder that God is giving to the nations and the people around you. మీ జీవితం ఒక సూచనగా, మహత్తుగా మీ చుట్టూ ఉన్న వారికి దేవుని యొక్క కృప చేత కంప్లీట్గా తడిచి ముద్దైనట్లుగా కనిపించాలి. అందరి జీవితం ఎండిపోతామంటే మీ జీవితంలో నుంచి ఇట్లాగా బయటికి ఆ దీవెనలు ఇట్లా పొర్లి పారుతూ ఉండాలి. అందరు ఈ సంవత్సరం ఏంటో కష్టంగా ఉందంటే మీరు చెప్పాలి, ఈ సంవత్సరం ఏంటో బాగా దీవెనకరంగా ఉందని. Come on, hallelujah, hallelujah, hallelujah. And I am telling you, this is the best year of your life. This is the best year of your life. Come on, hallelujah. Things shall turn exactly as you have been told by God. దేవుడు మీతో చెప్పినట్లుగా మీ పరిస్థితులన్నీ మారుతాయి. Amen, hallelujah. The voice of the Lord is over. Amen, hallelujah. చూడండి, వర్షాకాలం వచ్చేసింది, దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఈ రోజున ప్రార్థన చేయకుండా మనుషులు నోరు మూసుకొని ఉన్నారు. While people were experiencing only the trickles, చిన్న ఇలా తొప్పరలాగా లైట్గా ఇట్లా పడి ఇట్లా పడుతూ ఉంటే, మీ లైఫ్ మాత్రం దే షుడ్ బి షవర్స్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్. వానలు మెండుగా, ఓ కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఏమని రాసింది? లైక్ తెలుగు బైబిల్, మెండుగా కురిపించును. ద లార్డ్ మేక్స్ ద స్టార్మ్ క్లౌడ్స్. కొంతమంది జీవితం ఇలా చూస్తే నాకు స్టార్మ్ క్లౌడ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కొంతమందిని చూస్తే దాన్ని తీసుకురావాలి స్టార్మ్ క్లౌడ్స్ అవతల నుంచి. Hallelujah. Let's make some clouds appear. ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది, క్లౌడ్స్ ఆకాశంలో నుంచి రావు, ప్రార్థనలో నుంచి వస్తాయి. నువ్వు చేసిన ప్రార్థన అంతా ఆవిరిగా అయ్యి, ఆవిరి మేఘముగా అయ్యి, ఆ మేఘములో నుంచి దేవుడు తన ఆశీర్వాదం మీ జీవితం మీద కృపణిస్తాడు. Hallelujah, hallelujah. So I will give rain. వర్షం ఇస్తాను. What Elijah did,
Elijah went on the mountain of Carmel. Now verse 41, 41వ వచనం. పిమ్మట ఏలియా విస్తారమైన వర్షం వచ్చినట్లుగా ధ్వని పుట్టుచున్నది, ఆ నీవు పోయి భోజనం చేయమని ఆహాబుతో చెప్పగా. Hallelujah. Spiritual sensitivity. Amen. Come on, somebody say spiritual sensitivity. Hallelujah. 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 దేవుడు చేయబోయే కార్యములను గూర్చిన సెన్సిటివిటీ. Amen. So may each one of you carry that sensitivity. Amen. There is a spiritual sensitivity. Spiritual sensitivity. విస్తారమైన, అందుకే చెప్తున్నాను, యూ నీడ్ టు ప్రే అంటిల్ యువర్ సెన్సెస్ ఆర్ అవేకెన్డ్ టు గాడ్స్ డూయింగ్స్. దేవుని కార్యములు మనము గుర్తుపట్టే అంతలా దేవుని సన్నిధిలో మనం జీవించి నేర్చుకోవాలి. ఆమేన్. ఐ హియర్ ద సౌండ్. చూడండి, ఇలాంటి పట్టుకొని ప్రార్థన చేయాలి. నెక్స్ట్ 3 నెలల్లో ఏం జరగబోతుందో ఈరోజు మనం సెన్స్ చేయాలి. కమ్ ఆన్. హల్లెలూయా. 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 I had a prophecy for Andhra Pradesh, which I don't want to say. And I'm praying. నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నా. And I felt suddenly there's been a curse over this land. సడన్గా అనిపించింది నాకు. And I'm asking God to show mercy. దేవుడు అడుగుతున్నా, దేవ కృప చూపించు తండ్రి. అది విన్నప్పుడు నాకు చాలా బాధ అనిపించింది. అండ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, వీ ఆల్ నీడ్ టు ప్రే అండ్ చేంజ్ ఇట్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. మనం అందరం ప్రార్థన చేసి దాన్ని మార్చాలి. ఏంటి అంటే, యూనో, దిస్ ల్యాండ్ హ్యాస్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ద బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని యొక్క దీవెన, దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం ఈ భూమి అనుభవించాలి. And I'm telling you, our prayers can change. Our prayers can invoke the favor of God. దేవుని యొక్క కటాక్షమును మన ప్రార్థనల ద్వారా వాటిని ప్రొవోక్ చేయొచ్చు. Amen. Hallelujah. 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 I hear the sound of a roar of a heavy shower. Begin to pray. ఈ రోజు నుంచి దేవుని అడగండి, దేవా నా జీవితంలో జరగబోయే వాటిని గూర్చిన అవేర్నెస్ నాకు దయచేయి తండ్రి. వాట్ ఈస్ అబౌట్ టు హ్యాపెన్ టు మీ, వాట్ యు ఆర్ అబౌట్ టు డూ లార్డ్. నాకు కనబడట్లా కానీ వినబడుతుంది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. యు ఆర్ నాట్ సీయింగ్ బట్ యు కెన్ హియర్ ఇట్. మే యు హియర్ ఇన్ యువర్ స్పిరిట్ వాట్ యు ఆర్ నాట్ సీయింగ్. Amen. Now you see, this man graduated from being heard. I mean, దేవుని యొక్క వాగ్దానం వినే స్థాయి నుంచి ఆయన చెప్పినది వినబడే స్థాయికి, అంటే ఏం చేస్తాడో చెప్పాడు. He heard that, which is great. అక్కడి నుంచి ఆయన చేస్తున్న కార్యము అది ఎలా ఉంటుందో ఆయన చేసినప్పుడు ఆ శబ్దమును వింటున్నాడు. Hallelujah. 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 These are the things that must ignite your interest. దేవుని యొక్క వాక్యమును తొందరగా చదివిట కాదు, పరిశీలనగా. అందుకే ఆయన గ్రంథమును పరిశీలనగా విచారించండి, చదవండి. Hallelujah. Hallelujah. I have a feeling. Amen. Hallelujah. I have a feeling in my heart. అదేంటంటే దేవుడు రాడికల్గా పనిచేస్తున్నాడు. God is working radically over the people that were believing. Amen. Hallelujah. God is rearranging some things. Amen. Hallelujah. I have a feeling that God is shifting the atmosphere. Amen. Hallelujah. In morning first service, I'm sharing my experiences where I had my senses activated.
దేవుడు చేయబోయేవి నా లైఫ్లో వచ్చేవి, వాటి స్మెల్స్ నాకు వచ్చేవి ముందే. ద స్మెల్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్, స్మెల్స్ ఆఫ్ ప్లేసెస్, స్మెల్స్ ఆఫ్ గార్మెంట్స్. టైం లేదు ఇప్పుడు అట్లా చెప్పడానికి. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అండ్ నా మెమరీలో ఉండేది మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మీకు తెలుసా, మీకు ఏదైనా మీకు మెమరీలో ఏదైనా స్మెల్ రిజిస్టర్ అయితే మీరు మళ్ళీ ఆ స్మెల్ చూసినప్పుడు సడన్గా మీకు అది జ్ఞాపకం వస్తుంది. ఇయర్స్ ఎగో ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్. ఐ మీన్ దట్ స్మెల్ విల్ రిమైండ్ దట్ థింగ్. మొన్న నేను బండి మీద చాట్ తిన్నా. అది తింటే కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఎగ్జిబిషన్లో చాట్ తిన్న ఆ మెమరీ గుర్తొచ్చింది, ట్రిగ్గర్ అయింది. విషయం ఏంటంటే ఎగ్జిబిషన్లో ఇదివరకు జరిగినప్పుడల్లా ఈ బండి మీద చాట్ అతను ఎగ్జిబిషన్లో చాట్ పెట్టేవాడంట. I mean the taste of the chart in the exhibition is different than the chart that you hear at Bedrinath. I mean North Indian chats that you know, ఆ చాట్కి and then the exhibition chart is entirely different. మరి ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళే వాళ్ళ లేదా? ఆ చాట్ తిని వెంటనే బాగా చంపేసాడు బంగారాయుడు. హీ జస్ట్ రిమైండెడ్ మీ ఆఫ్ ద చాట్ దట్ ఐ ఏట్ ఇన్ ది ఎగ్జిబిషన్. సమ్ ఆఫ్ ద స్మెల్స్ దట్ ఐ హ్యావ్. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. I smell the smell of the Garden of Eden. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. అంటే దేవుడు నాటిన ఏదైనా తోట లాంటిది. ఆమేన్, హల్లెలూయా. అవేర్నెస్, అవేర్నెస్ జరగకముందే. హల్లెలూయా. You must sense something good God doing for you. Amen, hallelujah, hallelujah. కొంతమందికి ఉంటుంది అవేర్నెస్ ఏంటంటే పద్దాకలు ఏదో ఒక చెడు జరిగినట్టు. యూనో, దే డోంట్ హ్యావ్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ డిజర్న్మెంట్. దే జస్ట్ హ్యావ్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ సస్పిషన్ అండ్ డౌట్ అండ్ అన్బిలీఫ్. అవిశ్వాసము, అనుమానం అన్న వరం ఉంది వాళ్ళకంతే. వివేచన వరం ఏం లేదు. బాగున్న సంబంధం చూసి ఏదో ఇదేదో ప్రాబ్లం అంటారు వీళ్ళు. ఏది బాగున్న దాంట్లో ప్రాబ్లం అంటారు. వాళ్ళకి ఈ వరం ఉందా లేదా అన్నది ఎలా తెలిసిద్ది అంటే చాలా సింపుల్గా చెప్పేస్తాను. ఈ షర్ట్ వేసుకుంటాను, ఇంకో షర్ట్ చేసుకొని వచ్చాడు అనుకోండి ఫంక్షన్కి, అంటే వైఫ్కి నేను ఈ షర్ట్ వేసుకుంటానని చెప్పి తీసి బయట పెట్టి మళ్ళీ ఆవిడ వెళ్ళి వచ్చే లోపల ఇంకో షర్ట్, ఏంటి మీరు ఇది అన్నారు కదా ఇది వేసుకున్నాను అనుకోండి. ఇదే ఇంకేంటంటే మైండ్. సిస్టర్ కూడా ఈ చీర తీసి మీరు వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు ఇంకో చీర కట్టుకున్నారు అనుకోండి, అర్థం ఏంటి? ఏం వెళ్ళలేదు. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ దేర్ మైండ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సస్పిషన్. అంటే ఈ చీరలో బాగోనేమో, ఆ చీరలో బాగుంటానేమో, ఈ రెండు చీరలు ఒకటిసారి. ఐ మీన్ ఇఫ్ సంబడి ఆస్క్స్ మీ దట్ క్వశ్చన్, రెండు తెచ్చుకోండి. పాటలప్పుడు ఈ చీర, నెక్స్ట్ వాక్యం జస్ట్ కిడింగ్. We will arrange a dressing room for you. విషయం ఏంటంటే మీ మైండ్ బాగుంటే ఏది వేసుకున్నా బాగానే ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు డ్రెస్ యువర్ మైండ్. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సో కొంతమంది ఆయన చూస్తే ఆ పిల్లోడు ఎట్లా ఉన్నాడు, ఆ పిల్లోడు చెవుల పైన పెద్ద చెవులండి, అమ్మో బాగా తిరిగిగలవాడేమో, అమ్మాయిని మింగేస్తాడేమో. బెటర్ మీ ఎట్లాగో మీ అమ్మాయికి సగం బ్రెయిన్. సార్ అది జస్ట్ కిడింగ్. పెద్ద చెవులు వచ్చిన అల్లుడు వచ్చాడు అనుకోండి, బెటరే కదా. ఏమే, hallelujah. See, always looking for some faults, you know. But awareness, very, very important. Amen, hallelujah. I hear the sound. So నేనేం చేస్తాను, I'm going to Mount Carmel. Now, చదవండి సిస్టర్. నీవు పోయి భోజనం చేయమని అహాబుతో చెప్పగా, అహాబు భోజనం చేయబోయిన గాని ఏలియా కర్మేలు పర్వతం మీదకి పోయి నేల మీద పడి మోకాల మధ్య ఉంచుకొనెను. This is the posture. This is the attitude of prayer. Amen, hallelujah, 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 hallelujah. అహాబు భోజనము చేయబోయెను కానీ ఏలియా కర్మేలు పర్వతం మీదకి వెళ్ళాడు. So this is my life actually. I pray for the people for the word of God to be fulfilled. దేవుని యొక్క వాక్యము, దేవుని యొక్క మాటలు,
I mean, the prayers that I prayed, అవి నెరవేర్చబడినట్లుగా. See, my life is just to be in the presence of God. Amen. Hallelujah. చూడండి, మీరు కూడా, I welcome you to that place. Amen. To the club at Carmel, to the tribe at Carmel, to the people of Carmel, where you will bury your head in your knees in the presence of God. మీ మోకాల మధ్యలో మీ ముఖమును పెట్టుకొని, చాలా దినముల తర్వాత వచ్చిన వాక్యము, the word, and how he is moving from promise to possession. And the word of God doesn't operate by itself, doesn't function by itself. See, you must cooperate in your life. Hallelujah. 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 And Elijah was praying and praying and praying and praying and praying. And then ఇంకొకసారి and I will explain that. The two catalysts in prayer. మీ ప్రార్థనను స్పీడప్ చేసే రెండు catalysts ఏంటి అంటే heartfelt prayer and continuous prayer. The two important ingredients to give acceleration. Everybody say acceleration. Acceleration. సరే, ఇప్పటికి నేను చాలాసేపు వాకింగ్ చెప్పి నేను ముగించబోతున్నాను. ఐ వాంట్ టు జంప్ టు ద లాస్ట్ వర్డ్స్, తర్వాత వచనం, అండ్ వర్డ్స్ 46, 46వ వచనం. యెహోవా హస్తము ఏలియాను బలపరచగా, యెహోవా హస్తము ఏలియాను బలపరచగా, అతడు నడుము బిగించుకొని అహాబు కంటే ముందుగా పరిగెత్తుకొని పోయి. కమ్ ఆన్, ఐ వాంట్ టు స్పీక్ టు వర్డ్స్ హియర్. యెహోవా హస్తము ఏలియాను బలపరచగా. The hand of the Lord comes upon people that pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The hand of the Lord comes upon people that pray. యెహోవా హస్తం ఎవరి మీద వస్తుంది అంటే ప్రార్థన చేసే వాళ్ళ మీద వస్తుంది. It's a powerful thing. And then the hand of the Lord came upon Elijah, and Elijah outran Ahab. What is that? Acceleration. 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 May you outrun all your contemporaries in the name of Jesus. Hallelujah. Of course, అక్కడ అన్ని ఫిజికల్ థింగ్స్ కనబడుతూ ఉన్నాయి, బట్ యువర్ ప్రేయర్ కాజెస్, చూడండి, మీ ప్రార్థన విజ్ఞాపన ఏం చేస్తుందంటే గాడ్ విల్ కాజ్ యూ టు outrun everybody. Outrun everybody. Amen. Hallelujah. ప్రతి ఒక్కరిని దాటి వెళ్ళినట్లుగా దేవుడు నీ ప్రార్థనని చేస్తాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. రాజును సహితం, రాజుకి ఎంత పవర్ఫుల్ గుర్రాలు ఉంటాయి. దే యూస్ ది బెస్ట్ చారియట్స్. దానికంటే స్పీడ్ అసలు గుర్రం లాగా మంత స్పీడ్ పరిగెత్తమే చాలా కష్టం, బట్ హీ అవుట్ రైన్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. In other words, your acceleration comes because of continuous prayer. Amen. Hallelujah. అందుకని నేను చెప్పే స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటి ఇక్కడ నుంచి నేను చెప్తా ఉన్నాను. ఒక వ్యక్తి 100 సంవత్సరాలు 100 సార్లు బతికితే ఎంత చేస్తాడో అది మీరు ఈ లైఫ్ స్పాన్లో చేసేయాలి. Ask God to increase that capacity. You move into acceleration. Amen. Hallelujah. Begin to ask God for big things. Begin to pray until the anointing touches your life. దేవుని యొక్క ఆత్మ నింపుదలను మీరు అనుభవించే దాకా దేవుని సన్నిధిలో మీ మొక్కమును మీ మోకాల మధ్యలో పెట్టుకోండి. Hallelujah. The rain came. Amen. Hallelujah. See, వాగ్దానం ఉంది, and then you see the heartfelt prayer of Elijah. చాలామందికి వాగ్దానం ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళ హార్ట్ ఉంటుంది దాని మీద. మనఃపూర్వకంగా దాన్ని వెతకరు. మిగిలినన్ని మనస్ఫూర్తిగా ఎత్తుకుతారు. 9:30కి ఎగ్జామ్ అయితే 8:30 కల్లా అక్కడ నిలబడి దేవుని సన్నిధి మనఃపూర్వకమైన ప్రార్థన అంటే, ప్రభా నాకు జాబ్ లేదైనా, నాకు సంబంధం లేదు ప్రభా, నీకు వందనాలు, మంచి నీ ప్రభా, నీ దేవుడు గొప్ప.
నేనే పనికి మాలిదాన్ని అంటే నాకు కొంచెం బెటర్గా కొంచెం అటు ఇటుకున్నా, మరీ ఓవర్ స్పిరిచువల్ వద్దు ప్రభా. నేను అప్పుడప్పుడు చర్చికి వెళ్ళను, ఆడవాడు రోజు మొత్తం ప్రార్థన చేద్దానంటే మళ్ళీ నేను మాకు నుంచి ప్రైజ్ గాడ్ అన్న మ్యాచ్కి వచ్చింది అన్న, ఏంటి నీకు నాకు దొరికాడా, మనం దొరికాడా, ప్రైజ్ గాడ్. ఎవరు దొరికాడు, ఇద్దరు KFC బకెట్లు 2 ఆర్డర్ చేసుకుని, ఇద్దరు పెళ్ళైన తర్వాత సంవత్సరం అయ్యేసరికి 2 బకెట్లు అయిపోయి, మనం చూస్తే ఏ గూడు పక్షి ఆ గూట్ లాగా. చిన్న సామెత ఉండేది, ఈ పిల్లోడికి దేవుడు నాన్న. గాడ్ విల్ నాట్ put some heart in your prayer. Amen. Hallelujah. Be serious. Be serious. Be serious. Be serious. Be serious. Amen. Hallelujah. Hallelujah. నేను చెప్తున్నాను, యూ మస్ట్ బిలీవ్ బియాండ్ యువర్ పేరెంట్స్, బియాండ్ యువర్ న్యాచురల్ కనెక్షన్స్. దేవుని యొక్క ఆత్మ ఆయన గ్యాదర్ చేస్తాడు మీ లైఫ్లో కావాల్సినవన్నీ. మీ లైఫ్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది, ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద లార్డ్ షల్ గ్యాదర్ సమ్ థింగ్స్ ఫర్ యూ. ఆమేన్. హల్లెలూయా. It looks as if it is made exactly tailor-made for you. It fits only you. Amen. Hallelujah. The company of friends, the wife that you're going to have, the husband you're going to have, the life that you're going to have. Amen. Hallelujah. Vaanalu menduga. Come on. Hallelujah. He make up the stormy clouds. Kadavari vaana kalam. అంటే దేవుడు దర్శించే కాలంలో మనం ఉన్నాం. Move from promise to possession. దేవుడి మాటలు దీవించును గాక. Come on, give the Lord somebody the Lord to shout of praise in this place. Hallelujah. 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 Let's pray. 120 seconds. 2 నిమిషాలు ప్రార్థన చేద్దాం. Come on, ask God. Lord, grant me seriousness. దేవా నాకు సీరియస్నెస్ దయచేయి తండ్రి. I want to speed up my miracle. Speed up my miracle, Father. Speed up my process, Father. There's been lots and lots of delay, Lord. నా జీవితంలో చాలా డిలే అయిపోయింది తండ్రి. I have the word, I have the promise, but I don't know, Lord, how to process this. And Elijah went upon the Mount Carmel. He has the word, and now he is processing the word. He is putting that word, he is cooking it. He is cooking it. If I have to speak, he is cooking that thing. Cook that word that came to you. Hallelujah. Cooking it in the oven of prayer. Hallelujah. Come on, pray. Maso romandi life. Macrano non de la basti kire befe. Come on. Let's all lift our hands and ask God, Deva, I want breakthroughs for my children. I want breakthroughs for my life. నా జీవితంలో యాక్సలరేషన్ కావాలి తండ్రి. మే ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద లార్డ్ కమ్ అపాన్ మీ. నాయన నీ ఆత్మ నన్ను ఆవరించినట్లు. మే యూ గ్రాంట్ మీ ద గ్రేస్. నాకు ఆ కృపను అనుగ్రహించు తండ్రి. టేక్ ఓవర్ మై లైఫ్ ఫాదర్ అండ్ షిఫ్ట్ ఇట్ ఇంటూ ఏ హోల్ న్యూ డైమెన్షన్ లార్డ్. I want to overtake all my contemporaries, Father. రాజు యొక్క రథములను అవుట్ రన్ చేసినట్లుగా నాకు సామర్థ్యమును దయచేయి తండ్రి. ఐ వాంట్ టు అవుట్ రన్ ఎవ్రీబడి దట్ వెంట్ ఎహెడ్ ఆఫ్ మీ ఫాదర్. Acceleration. In the name of Jesus. May God give wheels to your legs. May God blow winds in your direction. దేవుడు మీరు వెళ్తున్న ఆ డైరెక్షన్లో ఆయన తన ఆత్మ గాలిని వీయునుగాక. So that the last will become the first. The tides shall change in the name of Jesus. The seasons shall change in the name of Jesus. Father, I pray, Father, that you gather things for your children, Father. అంతేకాదు తండ్రి, నీ కార్యములు అశ్రద్ధగా చేయకుండా సీరియస్గా నీ బిడ్డలు చేయనట్లుగా. యెహోవా కార్యములు అశ్రద్ధగా చేయువాడు శాపగ్రస్తుడు అని రాయబడింది తండ్రి. హృదయం లేకుండా, మనస్సు పెట్టకుండా ప్రార్థన చేసే వాళ్ళు కాకుండా సహాయం చేయ తండ్రి. మే యూ రైజ్ అప్ పీపుల్ హూ విల్ ప్రే విత్ దేర్ హార్ట్, సోల్ అండ్ మైండ్. ప్రాణాత్మ దేహంలో వాళ్ళ మనస్సంతా పెట్టి, హృదయం అంతా పెట్టి. లార్డ్, ఐ ప్రే మీ సన్నిధిలో ఆ తీక్షణ, ఆ తీవ్రత కలిగి కనిపెట్టుకున్నట్లుగా
ప్రతి ఒక్కరికి అటువంటి హృదయమును మనస్సును అనుగ్రహించమని అడుగుతున్నాను తండ్రి. So that I pray, Father, that none will be missing the breakthrough that you have prepared for them. మీరు ఏ కార్యములు అయితే సిద్ధపరిచారు అవి నీ బిడ్డలు ఒక్కరు కూడా మిస్ అవ్వకుండా సహాయం చేయి. And I seal each one with your precious blood, Father. In Jesus' mighty name, everybody said, a loud amen. ఆల్ అవర్ వ్యూవర్స్, మీ అందరికీ ఫాదర్స్ హౌస్ నుంచి, ఇప్పుడున్న మా సంఘ సభ్యులందరి నుంచి మీకు శుభములు తెలియజేస్తున్నాం. దేవుని వాక్యములో మీ యొక్క కుటుంబాలు, మీ జీవితాలు కట్టబడాలని ఆశించినట్లయితే, దేవుని యొక్క ఆత్మ, ఆయన సన్నిధి, ఆయన శక్తిని మీ జీవితంలో ప్రత్యేకమైన రీతిలో మీరు అనుభవించాలని ఆశించినట్లయితే, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ దట్ యూ నీడ్ టు కమ్. మీరు టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ విని దీవించబడుతున్నారని మేము నమ్ముతున్నాం. మూవ్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్లేస్ అండ్ కమ్ అండ్ అటెండ్ అవర్ సర్వీసెస్. ప్రతి ఆదివారం ఉదయం అట్లాగే సాయంత్రం జరుగుతూ ఉంది. లుక్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఫర్ ద సైన్ అండ్ కమ్ అండ్ సీ వాట్ గాడ్ విల్ డూ ఇన్ యువర్ లైఫ్. దేవుని యొక్క వాక్యము మీ జీవితంలో బహు బలముగా పనిచేయడం మీరు చూస్తారు. అండ్ ఐ బిలీవ్ గాడ్ విల్ షిఫ్ట్ యు టు అనదర్ లెవెల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.